थोड़ा रोशे में मामा मोटू मामे को पड़ना चला कन्यादान कोने लखावानी इच्छा हो तो आई कने अनिल भाई लखाए कोई नहीं पण इच्छा हो कन्यादान आई कने लखाए छे आई बेटा छे अनिल भाई हां आवाज नहीं कन्यादान जे गोमाथी मुक्त થઈ ગયું
चल तो खींच ब्रह्मा विष्णु देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री विष्णवे नमः बालमुकुन्दाय नमो नमः हरि ओम पत्नी मनोरमां देवी मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कानों पहरावे वरना मनमा मरती मरती रहे कान कन्यारू सुंदर जोड़ू अहो प्रभु एक ज बार परिण्या छे आपणे बधा एक ज बार परिण्या कीर्तन भाई बे बार परिण्या एना नाम मनीष जमा छे ढोल लगन गीत गाजो बजा अब तो रोमा करवा वासो हमारी दर भी आना चाहिए अब देखेंगे लगन बंद में आउट हुआ अरे गोर बापा गोर सटपटिया और गोरी नहीं ना तुम्हारा छे ये तुम्हारा मुझे क्या नाम बताओ
तदंतर के तुम्हें नवग्रह महाराज ने नमस्कार करी आप जो ब्रह्मा मुरारी રૂખડી નીકળી ગઈ એક ભરે જો વાણિયામાં બેઠા બેનીમાં દાદા દાદાએ હસીને બોલાવ્યા ચોરે कृतिकाबेन, हर्षिताबेन, दक्षाबेन, मीनाबा,
હા ફંક્શન આવ્યો ખાવાનું ચાલુ કરી કેતનભાઈ મનીષાબેન ખવડાવે છે ને પેલા ખાય છે એ જો મને દેખાતું નથી કંસાર કેવું મળ્યો લાગે લાડી જાને કંસાર કેવું મળ્યો લાગે સાસુજી સુબહ સોળે સડગાર પીરસવા લાલો લાલિયો કેતન મનીષા જમે કંસાર મનીષા કેતન મનીષા મનીષાને ખવડાવે કે મોટું કેમ ખવડાવતા ખવડાવી દો આગે हाँ अभी पूरा पूरा फोटो जब भी अच्छी आएगी ना लड्डू दिखाई देना चाहिए शादी का हाँ ये तो लड्डू दिखाई देना चाहिए थोड़ा नीचे हाथ नहीं इधर चलो सौभाग्य सीता सौभाग्य माना मन धीमे धीमे आ बाजू जाओ नहीं ना तेरी धीमे गई तो फरियाद करेंगे देवी का खाली सामने ભગવાનના લગ્ન હોય અમે ગમે ત્યાં લગ્નમાં મારા સમાજના લગ્નમાં ગાવા જઈએ ત્યાં અમે ગીતથી ગયા જેના લગ્ન ગીત નથી ગાય ને એના લગ્ન તો નહીં થતા હોય જેના નથી ગાયા કાળજા કેરો કટકો મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો મમતારું તમે સાંભળ્યું જયશ્રીભાઈને કથા કરે આ 6 દિવસમાં એવું કીધું કે ભાઈ તમે પૈસા આપો ક્યાંય બોલ્યા વખતા ક્યાંય 5 રૂપિયા આપો કે તમે ક્યાંય આપ્યા તો એનો જવાબ છે પણ મરું પણ માગું નહીં આપણે તેમ કે જાકે રો પર મારો
सांस लिए जाता जो जो पाप न भिजा जिक्री तुम्हारी समझाओ अपना
થઈ જાઓ. દ્વારિકાધીશ કી જય. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः नो जप सतत चालू राखवानो हरि ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजनान् प्रभवस्य लज्जा
तान्त्वान्नतास्म परिपालय देवि विषवाम् किम्बर्लयामतवरूपमचिन्त्य मे शान्तिः 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 कुलदेव्यै नमो नमः जगज्जन्यै नमो नमः राजराजेश्वर्यै नमो नमः अखिल ब्रह्माण्डानामधिष्ठात्रि देव्यै नमो नमः नमस्कारार्थे नमस्करोमि ध्यायामि चिन्तयामि ત્યાર પછી નમઃ શબ્દ આવ્યા અને નમસ્તે ભગવાનને નમસ્કાર કરી આપવાના સૌ પ્રથમ ગજાનન ગણપતિ મહારાજને નમસ્કાર કરી આપજો તમારા ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરી આપવાના તમારા કુળના દેવને નમસ્કાર કરી આપજો તમે જે ગામમાં રહેતા હોય છે ભગવાનને પૂજતા હોય એમને નમસ્કાર કરી આપવાના ત્યાર પછી તમે જગતનું પાલન પોષણ કરનારા શંકર અને પાર્વતીને નમસ્કાર કરી આપજો જગતને આનંદ કરાવવાની લક્ષ્મી અને ભગવાન નારાયણને નમસ્કાર કરી આપજો धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षोर बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदेते त्रियुगं स्मरामि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये ओम गजानन गणपति महाराज ने प्रार्थना करवानी कि हे गजानन गणपति महाराज हमारा बद्धा कार्य तमे सिद्ध करवा वाला बन्यो हरि ओम महागणपति देवताय नमो नमः ध्यायामि चिंतयामि अक्षतानि पुष्पपत्राणि समर्पयामि थाई मा चोखम की आप जो बदा हरि ओम अथ प्रदान संकल्पः एक एक चमची भरी बदा ગાડીઓથી વધાવો કાચરાને મને આજે જે યજમાનો પૂજામાં બેઠા એ આરતીમાં આપી तारो मेरे मातय सोमती करत आरती मातय सोमती करत आरती गिरिधर लाल गोपाल सब आरती
રેલવેની ટિકિટ બધાને મળી ગયો ના હેલો શ્રી ગણેશાય નમઃ શ્રી સરસ્વતી નમઃ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનાં તાન નિજાચાર્યા પ્રણમામિ મુર્મુઃ યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मामस्मि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं घटस्य पत्रस्य पूते सुजानम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वृत में
ते दध्यादिकं मोहवसाद्भोज गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्याप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोश्च प्रवदन्ति मर्त्याः। तेने स्थितं तन्मयता व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जातं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वेऽपि वसवा मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर स्तोत्र प्रेम ते पाठ जे करे। दामोदर दयादानि दामोदर दयादानि सहजे लोक संचरे। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम् हय्यां गवीनां प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दु विभो श्रीमन्मनमातमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की,
श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की, श्री उमिया मात की, श्री गंगे मैया की, श्री कामेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम थी 2 मिनिट हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरल मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरल मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। एक कंठ शोभे छे वैजयंती माला कंठे। શોભે છેલ્લો છે દિવસ છે, તમને એવું નથી લાગતું કે આજે આપણે છૂટા પડીશું સાંજે? પ્રેમથી ધૂન બોલો. આમાં કંઈક શબ્દોની યાદ રાખવા જેવા છે. પ્રેમથી બધા તાળી પાડીને બોલો. ગંગા મૈયા રાજી થશે, પરમાત્મા રાજી થશે અને આપણા પિતૃ રાજી થશે. પ્રેમથી બધા અમારા હામ ન બોલો, અમારા સાડીના હામ બધા પ્રેમથી તાળી પાડીને બોલો. કંઠે શોભે છે વૈજયંતી માલા, કંઠે શોભે છે વૈજયંતી માળા, તમે નંદ યશોદા ના પ્યારા, તમે નંદ યશોદાના પ્યારા, તમે વસુદેવ દેવકી ના લાલા, તમે વસુદેવ દેવકી ના લાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ભજે મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજે મુરલી મનોહર નંદલાલા, તમે દાસ જનોના રખવાલા, તમે દાસ જનોના રખવાળા, તમે ગોપીજનોના પ્રાણ પ્યારા, તમે ગોપીજનોના પ્રાણ પ્યારા, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, હરે મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ 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 મુરલી મનોહર નંદલાલા, તમે મામત કંસને મારંગા, તમે મામા તે કાંસને મારંગા, તમે માસિક પુત્રને મારંગા, તમે માસી તે પોતાનાને મારંગા, ગોવિંદ ગોવિંદ
ગોવિંદ ગોવિંદ ગોવિંદ શ્રી ભાગવત ભગવાન હરિદ્વારના પાવન ધામમાં પતિત પાવની માં ગંગાજીના સાનિધ્યમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા જ્ઞાન સત્રનો આજે સપ્તમ દિવસ, અંતિમ દિવસ. 7 દિવસથી આપણે ભાગવત કથા રૂપી ગંગામાં સ્નાન કરી રહ્યા છીએ, ભાગીરથી ગંગામાં સ્નાન કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે પ્રભુની અનેકવિધ લીલાઓનું શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. પ્રભુની દરેક લીલા પાપ હારિણી છે, મનોહારિણી છે, મંગલકારિણી છે. દસમ સ્કંદ ઉત્તરાર્થ દ્વારિકાનાથના રૂકમણીજી સાથે વિવાહ થયા. આપણે એ પ્રસંગને શ્રવણ પણ કર્યો, ધામધૂમથી એ પ્રસંગને ઉજવ્યો પણ ખરો. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની આહ્લાદિક શક્તિ એ જ રૂકમણી. આધાર આધાર એવું બોલ્યા કરો તો થાય શું? આધાર પછીનો અ છે એ રને લાગી જાય એટલે પાછું થઈ જાય રા, રાધા. જે રાધા છે એ જ રૂકમણી છે. તત્વ બંનેનું એક જ છે, સ્વરૂપ અલગ અલગ છે. જગતને આનંદ આપે છે પરમાત્મા, પરમાત્માને આનંદ આપે છે પરમાત્માની આહ્લાદિકા શક્તિ રૂકમણી. દીકરો ગમે તેવો હોય, માને હંમેશા દયા આવે. ક્યારેક પ્રભુ જીવને ખૂબ સુખ સંપત્તિ આપે, પણ પછી જીવ ભગવાનને જ્યારે ભૂલી જાય ત્યારે ભગવાનને ક્રોધ આવે. ભગવાન એને સજા કરવા તૈયાર થાય ત્યારે રૂકમણીજી કે સજા ના કરશો, મને દયા આવે છે. તમે સજા કરશો ને તો મને દુઃખ થશે. ભગવાન કે એ મર્યાદા ભૂલ્યો છે, દુષ્ટ છે. એટલે રૂકમણીજી કે એ દુષ્ટ છે, જીવ દુષ્ટ છે, તમે તો દયાળુ છો ને. જીવ જીવનો સ્વભાવ ના મૂકી શકે તો તમે તો પરમાત્મા છો, તમે દયા છો, દયાળુ છો, દયા નિધાન છો, કરુણા સિંધુ છો. તમે કેમ તમારો સ્વભાવ છોડી દો છો? જીવની પરમાત્મા પાસે સિફારિશ રૂકમણીજી જ કરે છે. જીવે પાપ કર્યા હોય એટલે ગભરાય, પણ રૂકમણીજી પાસે પ્રાર્થના કરે એટલે રૂકમણીજી કે એને માફ કરી દો, એટલે પરમાત્મા એને માફ કરી દે છે. રૂકમણીજી એ મહાલક્ષ્મી છે. આપણે ત્યાં લક્ષ્મીના 3 સ્વરૂપ છે. સૌથી પહેલા આવે અલક્ષ્મી. પાપનો પૈસો ઘુવડ પર બેસીને આવે, રડાવે, વિનાશ કરે. પછી લક્ષ્મી થોડું ધન ધર્મથી આવે, થોડું ધન પાપથી આવે, થોડું ભોગ વિલાસમાં વપરાય, થોડું દવામાં વપરાય, થોડું સત્કર્મમાં વપરાય. પછી છે મહાલક્ષ્મી, જે ધન નીતિથી આવે ને પરોપકારમાં વપરાય. જીવનની અંદર ધન કરતા ધર્મની જરૂર વધારે છે. ધન અહીં જ કામ આવે છે, ધર્મ આપણી સાથે આવે છે. એટલે ધન કરતા ધર્મની જરૂર વધારે છે. પ્રભુનો ગૃહસ્થાશ્રમ આગળ વધ્યો છે. પરમાત્માના બીજા લગ્ન સત્રાજીતની દીકરી સત્યભામા સાથે, ત્રીજા લગ્ન જાંબુવન રીંછ એની દીકરી જાંબુમતી સાથે, ચોથા લગ્ન યમુનાજીના અંશથી પ્રગટ થયેલ કાલિંદી સાથે, પાંચમા લગ્ન મિત્રવિંદા સાથે, છઠ્ઠા લગ્ન નગ્નજીતા સાથે, સાતમા લગ્ન સત્યા સાથે, આઠમા લગ્ન લક્ષ્મણા સાથે. અષ્ટદા પ્રકૃતિ પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, 5 મન, બુદ્ધિ, અહંકાર
આ 8 અષ્ટદા પ્રકૃતિ પરમાત્માની અષ્ટપટરાણી થઈને આવ્યા છે. આપણા વેદોની અંદર 3 પ્રકારના ભાગ કરવામાં આવ્યા છે. કર્મકાંડ, ભક્તિકાંડ, જ્ઞાનકાંડ. એમાં ભક્તિકાંડના 16,000 મંત્રો છે. એ 16,000 મંત્રોના 16,000 અભિમાની દેવતા છે. દરેક મંત્રના ઋષિ હોય, છંદ હોય, અભિમાની દેવતા હોય. એ 16,000 મંત્રના 16,000 અભિમાની દેવતા છે. એ 16,000 અભિમાની દેવતા પરમાત્મા સાથે એક થવા માટે સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવ્યા છે. ભૌમકાસુર બહુ બળવાન રાક્ષસ છે. 16,000 રાજકન્યાઓને કેદમાં રાખી છે. ઇન્દ્રેણાયત છત્રેણ રત કુંડલ બંધુના રતમરાદ્રિસ્થાનેન જ્ઞાપિદો ભૌમ ચેષ્ટિતમ સભાર્ય ગરુડારૂઢ પ્રાગજ્યોતિષપુરમ પ્રયૌ. ભૌમકાસુરે વરુણનું છત્ર, માતા અદિતિના કુંડળ, મેરુ પર્વત પર રહેલું દેવતાઓનું મણિપર્વત નામક સ્થાન, આ બધું છીનવી લીધું છે. ઇન્દ્રદેવ પરમાત્મા પાસે દ્વારિકામાં જાય છે. પરમાત્માને જઈ ભૌમકાસુરના આ કરતૂતો કહે છે કે 16,000 રાજકન્યાઓને કેદમાં રાખી છે, અમારું બધું લઈ ગયો છે. પરમાત્મા સત્યભામાજીને સાથે લઈ ગરુડ ઉપર બેસી પ્રાગ જ્યોતિષપુર ભૌમકાસુરની નગરીમાં આવ્યા છે. ભૌમકાસુર સાથે યુદ્ધ કર્યું છે. ભૌમકાસુરનો ઉદ્ધાર કર્યો. 16,000 રાજકન્યાઓને છોડાવી. 16,000 રાજકન્યાઓને કીધું, હવે તમે મુક્ત છો, તમે તમારા ઘરે જાઓ. 16,000 રાજકન્યાઓનો કોઈએ સ્વીકાર ના કર્યો. ભગવાન વિચારે છે આ 16,000 રાજકન્યાઓ કરશે શું? જશે ક્યાં? જેને કોઈ ના સ્વીકારે એને પરમાત્મા સ્વીકારે. પરમાત્માએ વિચાર કર્યો, 16,000 રાજકન્યાઓનો હું સ્વીકાર કરીશ. સમાજમાં માન સન્માન હું એને અપાવીશ. પછી એક વિચાર પણ આવ્યો, જગત શું કહેશે? રામા અવતારમાં બહુ વિચારેલું, જગત શું કહેશે? તો રામજી અને સીતાજીને બહુ કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું છે. એટલે ભગવાન વિચારે છે કે રામા અવતારમાં વિચાર્યું હતું, બહુ કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું. આ વખત જગત શું કહેશે વિચારવું નથી. 16,000 રાજકન્યાઓનો હું સ્વીકાર કરીશ. લોકોને જે ટીકા કરવી હોય તે કરે. દુનિયાનું કંઈ નક્કી નહીં. એક બાપ દીકરો બહાર જતા હતા, સાથે ગધેડો હતો. દીકરો ગધેડા પર બેઠેલો, બાપ ગધેડાની જોડે ચાલે. રસ્તામાં લોકો મળે, જો કેવો મૂર્ખો છે દીકરો. જુવાન જોત દીકરો ગધેડા પર બેઠો છે, ગરડા બાપને ચલાવે છે. દીકરો ઉતરી ગયો, બાપને બેસાડ્યા. આગળ ગયા ત્યાં પાછા લોકો મળ્યા છે. બિચારો દીકરો હજી ઉગીને ઊભો થાય છે, એની પાસે વૈતરું કૂટાવે છે, એના ટાંટિયા તોડાવે છે, ને બાપ મજાનો ગધેડો ચડીને બેહી ગયો છે. બાપ ને દીકરો બેહી ગયા ગધેડા પર. આગળ ગયા
એટલે લોકોએ કીધું છે બેમાંથી એકેયનામાં દયાનો છાંટો છે, બે ગધેડા પર ચડી બેઠા છે, બે ઉતરી ગયા. થોડેક આગળ ગયા એટલે લોકોએ કીધું છે ને બે મૂર્ખા છે, જોડે ગધેડો છે તો બે પગે ચાલે છે. બોલો હવે આ ક્યાં પહોંચવું? જગત છે. ક્ષત્રિય લડવા જાય ત્યારે તલવાર લઈને લડવા જાય. એ તલવાર સારી, એ તલવારની એક જ બાજુ ધાર હોય, આમ કરીને મારે ત્યારે જ વાગે, પણ આમ પાછી લે ત્યારે વાગે નહીં. દુનિયા બે ધારી તલવાર છે, જતાય વાડે, આવતાય વાડે. જગત બહુ શું કહેશે એની બહુ ચિંતા ના કરવી. જો આપણો આત્મા સાક્ષી પૂરતો હોય કે આપણે સાચા છીએ, આપણે સારા રસ્તે છીએ, તો કોઈનો વિચાર કરવો નહીં. ઈશ્વરને સાક્ષી રાખી જે કામ કરવું હોય તે કરવું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને 16,000 રાજકન્યાનો સ્વીકાર કર્યો, 16,000 રાજમહેલ પહેલા તૈયાર કરાવી દીધા, 16,000 લગ્ન મંડપ, પરમાત્માના 16,000 સ્વરૂપ, યાદવોના કુલગુરુ ગર્ગાચાર્યજીના પણ 16,000 સ્વરૂપ. એક જ મુહૂર્તે 16,000 રાજકન્યાઓ સાથે પરમાત્માએ લગ્ન કર્યા છે. પરમાત્મા ગૃહસ્થ જન્મ જગતને બતાવે છે કે બહારથી જગતને પ્રેમ કરો, અંતરથી જગતને પ્રેમ ના કરો, અંતરથી પરમાત્માને પ્રેમ કરો. પરમાત્મા જે આપી શકશે એ જગત આપી શકશે નહીં. એકવાર સત્યભામાજીને અભિમાન આવ્યું, જ્યાં જાય ને ત્યાં મને સાથે લઈ જાય. ભૌમકાસુરને મારવા ગયા તો સત્યભામાજીને સાથે લઈ ગયા છે. એટલે સત્યભામાજીને સ્વાભાવિક છે કે અભિમાન આવે, જ્યાં જાય ત્યાં મને સાથે લઈ જાય છે. પણ એમને ખબર નથી ભૌમકાસુરને મારવા સાથે લઈ ગયા એનું કારણ છે ભૌમકાસુર પૃથ્વીનો પુત્ર છે. પૃથ્વી માતાએ ભગવાન પાસે વરદાન માંગેલું, જ્યાં સુધી હું રજા ના આપું ત્યાં સુધી મારા પુત્રને મારવાનો નહીં. આપણે હમણાં જ કહ્યું કે અષ્ટધા પ્રકૃતિ પરમાત્માની અષ્ટપટરાણી છે, એમાં સત્યભામા પૃથ્વી સ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી સત્યભામાજી રજા ન આપે કે મારવું એને, ત્યાં સુધી એને મરાય નહીં. એટલે સત્યભામાજીને સાથે લઈ ગયા હતા. સત્યભામાજીને તો એમ જોયું મને સાથે લઈ જાય બધે. સત્યભામાજીને કહ્યું છે મને તમારી જરૂર નથી, તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકો છો. સત્યભામાજીને સાચી પરિસ્થિતિનું ભાન થયું, માન દૂર થઈ ગયું. પછી બાજુ ભગવાને મનાવી લીધા છે, મને તો તમારા વિના જરાય ના ગમે. મનાવતાય આવડવું જોઈએ હો, રીસાતાય આવડવું જોઈએ. જો રીસાતા પહેલા એક વાત નક્કી કરવી, ઘરમાં કદાચ પતિ પત્ની વચ્ચે તમારે, આમ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો ગૃહસ્થાશ્રમ એવું કહે છે કે થોડોક મીઠો ઝઘડો પતિ પત્ની વચ્ચે થવો જોઈએ. ઘેર જઈને અખતરો કરજો, અહીં ના કરતા. પણ મીઠો ઝઘડો, એક રીસાય, બીજું મનાવે, પછી એ જોવું કે આપણે રીસાઈએ તો મનાવનાર છે કે નહીં. ઘણા તેવું એ રીસાયું છે તો આવશે એની મેં તે ઠેકાણે, હેડો આપણે આપણું કામ કરો, તો પાછું નકામવું પડે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં થોડોક મીઠો ઝઘડો હોય તો મજા આવે. બધું સીધે સીધું ચાલતું હોય તો શું મજા આવે? થોડુંક જોઈએ, વધારે નહીં. એટલે સત્યભામાજીનું માન દૂર કર્યું છે. એક અધ્યાયમાં નારદ પરિહાસની કથા છે. નારદજી સંન્યાસી છે, સંન્યાસીથી ગૃહસ્થના ઘરમાં દ્રષ્ટિ ના કરાય. એટલે ગૃહસ્થાશ્રમની ઝીણી ઝીણી વાતોને ધ્યાનમાં ના લેવાય. નારદજીને વિચાર આવ્યો, એક પત્ની હોય ને તો એ રોજ ઝઘડા થાય. આ કેટલી છે?
16,008 રોજ કેટલા ઝઘડા થતા હશે? લાઈ જોવા જો. સૌથી પહેલા પહોંચ્યા રૂક્ષ્મણીજીના મેલે. પરમાત્માએ સ્વાગત કર્યું, પૂજન અર્ચન કર્યું, પધારો પધારો ઋષિવર્ગ. હવે ઝઘડો કરાવવો હોય ને પતિ પત્ની વચ્ચે તો બેમાંથી એક ના હોય ત્યારે જ કરાવાય, બેની હાજરીમાં તો કરાવાય નહીં. એટલે ત્યાંથી નીકળી ગયા કે અહીંયા છે ને એટલે સત્યભામાના મેલે નહીં ગયા. સત્યભામાના મેલે ગયા તો ત્યાં કોઈક બીજા જ શૃંગારમાં હતા. ત્યાં નારદજીને પૂછ્યું કેમનું આવવું થયું, ક્યારે આયા? ત્યાંથી જાંબુવતીજીના મેલે ગયા. જાંબુવતીજીના મેલે ગયા તો હિંડોળા ખાંટે ઈંચતા હતા. ત્યાંથી કાલિંદીજીના મેલે ગયા તો સ્નાન સંધ્યા થતી હતી. પછી વિચાર આવ્યો કે કામ કરું, બહારથી તપાસ કરું. બહાર સેવકોને પૂછે પ્રભુ અંદર છે? ના હોય તો જવું, તો મજા આવે. ત્યાં જઈને પૂછે ને તો કોઈ કે તપ ધ્યાન કરવા બેઠા છે, કોઈ કે સેવા કરવા બેઠા છે, કોઈ કે વંદન કથા શ્રવણ કરવા માટે બેઠા છે, કોઈ કે બાળકોને રમાડે છે. જ્યાં જાય ત્યાં પરમાત્માની હાજરી મળી. 16,000 રાણીઓના મેલ ફરવાના, છેલ્લે તો પગે દુખવા આયા. લાગ્યો થાક. એટલે પછી તો વિચાર આવ્યો કે હવે તો જે રાણીનો મેલ આવે એના ઘરમાં જવું. એટલે જે રાણીનો મેલ આવ્યો એ રાણીના મેલમાં ગયા. થાકી ખૂબ ગયેલા. પરમાત્માએ આવકાર આપ્યો, સ્વાગત કર્યું, પૂજન કર્યું. પછી પૂછ્યું ક્યારે આયા? હાલ જ આવ્યો કે? ભગવાન કહેલા મૂર્ખા, મને ખબર તું ક્યારનો ફરે છે. પછી બધાને કહ્યું તમે બધા જરા બહાર જાઓ, મારે નારદની જોડે એકાંતમાં થોડી વાત કરવી છે. બધાને બહાર મોકલ્યા. પછી બાયણું કર્યું અંદરથી બંધ. જોજો આપણે કોકના ઘેર જઈએ ને પછી આ બધાને બહાર કાઢી અને અંદરથી બાયણું બંધ થાય એટલે ચેતવાનું. નારદજીને થયું કે હવે કંઈક થશે. ત્યાં તો ભગવાને નારદજીનો કાન પકડ્યો. તું સંન્યાસી છું, મારા ઘરમાં ઝઘડો કરાવવા આવ્યો છું ને, પણ તું ભૂલી જાય છે કે તારે ને મારે એક સંબંધ છે. તું ઋષિ છું એટલે તું આવે ત્યારે હું સ્વાગત કરું, પૂજન કરું, એ જગતને બોધ આપું છું કે કોઈ પણ ઋષિ પધારે તો સ્વાગત કરો, પૂજન કરો. તો તારે મારા ઘરમાં ઝઘડો કરાવવો છે? પણ તારો ને મારો મૂળ સંબંધ કયો? નારદજી કે કયો? કે તારા બાપનો હું બાપ છું. તારો બાપ બ્રહ્માજી અને એનોય બાપ હું. તો હું તારો શું થયો? શું થયો? અને તો મારા જ ઘરમાં ઝઘડો કરાવવા આવ્યો છે. પછી એક અધ્યાયમાં પરમાત્માની દિનચર્યા બતાવી છે. પ્રાતઃ સમયે પરમાત્મા ઉઠી જાય છે, પ્રાતઃ સ્નાન કરી સંધ્યા વંદન કરે છે, સેવા કરે છે, ધ્યાનમાં બેસે છે, જગતને બતાવે છે કે પ્રાતઃ સમય જેવો કોઈ શ્રેષ્ઠ સમય નથી. પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાનું ક્યારેય છોડશો નહીં. એક વખત એક સેવક દરબારમાં આવીને કહે છે કે ઘણા બધા રાજાઓનો સંદેશો છે કે જરાસંઘે ઘણા બધા રાજાઓને કેદ કર્યા છે, એમને મુક્ત કરાવો. નારદજી તે વખતે ત્યાં હતા. નારદજીએ કહ્યું ધર્મરાજાને રાજસૂય યજ્ઞ કરવો છે. રાજસૂય યજ્ઞ કરવો હોય તો બધા રાજાને જીતવા પડે. પ્રભુ હસ્તિનાપુર પધાર્યા. ત્યાંથી પાંડવોને બધાને સાથે લઈ અર્જુન અને ભીમસેનને સાથે લીધા છે. જરાસંઘને ત્યાં ગયા છે. ભીમસેન દ્વારા યુક્તિથી જરાસંઘને માર્યો છે. બધા રાજાઓને મુક્ત કરાવ્યા. સંતો વર્ણન કરે છે કે ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ પૂર્ણિમાને દિવસે રાજસૂય યજ્ઞનો પ્રારંભ થયેલો. બરાબર 1 વર્ષ પછી ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ પૂર્ણિમાના દિવસે રાજસૂય યજ્ઞ વિરામ થયેલો.
રાજસૂય યજ્ઞમાં અગ્ર પૂજાનો પ્રશ્ન થયેલો. બધા પધારેલ ઋષિઓની આજ્ઞાથી અગ્ર પૂજા પરમાત્માની કરવામાં આવેલી. રાજસૂય યજ્ઞમાં દરેક પધારેલ જીવ રાજી થયો. જો કોઈ દુઃખી થયું તો દુર્યોધન. પાંડવોની જે ઉત્કર્ષતા થઈ, પાંડવોનો જે જાહો જલાલી જોઈ દુઃખી થયો, એના કારણે દ્વેષ આવ્યો. એ દ્વેષમાં ને દ્વેષમાં ચાલતા પડી ગયો. દ્રૌપદીએ કર્કશ વાણીનો પ્રયોગ કર્યો. એમાંથી મહાભારતનું યુદ્ધ થયું. દુર્યોધને એનું વેર રાખી પાંડવોને વનવાસ આપેલો. વનવાસ પરિપૂર્ણ થયા પછી જ્યારે રાજ્ય પાછું માંગ્યું, ના આપ્યું ને યુદ્ધની પરિસ્થિતિ આવી, ત્યારે બલભદ્રજીએ એક વાત કરી. બંને પક્ષ આપણા સગા છે. પાંડવો આપણે મામાના દીકરા ભાઈ છે. પાંડવો મામાના દીકરા ભાઈ છે તો દુર્યોધન વેવિશાળમાં થાય છે. બીજું, બલભદ્રજી એમનો શિષ્ય છે દુર્યોધન. તો બંને પક્ષ આપણા સગા છે, તો આપણે કોઈનો પક્ષ લેવો નથી. કનૈયાએ પૂછ્યું, તો તમારો શું ઈચ્છા છે? હું તો યાત્રાએ જઈશ. 4 ધામ 7 પુરી. 4 ધામ તો આપણને ખબર છે, બદ્રીનાથ, જગન્નાથ, દ્વારિકાનાથ, રામેશ્વર. 4 ધામ 7 પુરી. 7 પુરીમાં 3.5 પુરી વિષ્ણુ ભગવાનની છે, 3.5 પુરી શિવજીની છે. બંને 3.5 વેચી છે. અયોધ્યા, મથુરા, દ્વારિકા એ વિષ્ણુ ભગવાનની છે. કાશી, ઉજ્જૈન, જેને આમ કહેવાય છે અવંતિકા પણ કહેવાય છે, એ ઉજ્જૈન, હરિદ્વાર એ શિવજીની. 3 થઈ. હવે અડધી બાકી રહી. એ અડધી જે 7મી પુરી છે તે કાંચી. કાંચીમાં 2 ભાગ છે, શિવપુરી, વિષ્ણુ કાંચી અને શિવ કાંચી. એના 2 ભાગ પડ્યા છે. શિવ કાંચી વાળા વિષ્ણુ કાંચીમાં જવું હોય ને અને માથે ભસ્મ લગાવી હોય તો નથી જવા દેતા. એટલે 3.5 પુરી બંને ભગવાનની છે. ભાગવતની આખી કથા સાંભળીએ. જો સુદામદેવનું ચરિત્ર ન આવે તો ભાગવતની કથા સાંભળવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. શ્રી કૃષ્ણના બાળ સખા સુદામદેવ, દ્રવ્યનો અભાવ છે. ઘરમાં બિલકુલ દ્રવ્ય નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પરિપૂર્ણ છે. પરિપૂર્ણ એટલે જેટલું જ્ઞાન એ જાણે છે એટલા જ્ઞાનને એમણે પચાવ્યું છે. જ્ઞાન જાણવું સારી વાત છે. સારી વાત તો એ છે એના કરતા પણ કે જ્ઞાનને પચાવવું. સુદામદેવે જ્ઞાનને પચાવ્યું છે. જો સુદામદેવ આ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે તો સુદામદેવને ખૂબ સંપત્તિ મળે. પણ સુદામદેવે ક્યારેય જ્ઞાનનો ઉપયોગ દ્રવ્ય મેળવવા માટે કર્યો નથી. જ્ઞાનનું ફળ પરમાત્માનું દર્શન છે એ સુદામદેવે સ્વીકારી લીધું છે. ભગવાનને આપવું હશે તે આપશે. સુદામદેવ ક્યારેય કોઈને ત્યાં યાચક બનીને નથી ગયા. સુદામદેવને અયાચક વ્રત છે. કોઈના ઘેર જવું નહીં. કદાચ પ્રાતઃ સમયથી સાયં સમય સુધીમાં જો કંઈ પણ મળે તો સૂર્યાસ્ત થતા પહેલા એનો ઉપયોગ કરી લેવો. બીજા દિવસ માટે એનો સંગ્રહ કરવો પણ નહીં. ક્યારેક 15 દિવસના ઉપવાસ થાય, ક્યારેક 20 દિવસના પણ ઉપવાસ થાય છે. પત્નીનું નામ છે સુશીલા. જેવું પત્નીનું નામ છે
એવા જ પત્નીના ગુણ છે. સુદામજી જે પણ કાંઈ ભક્તિ કરે એમાં સુશીલા સાથ આપે છે. જે દુઃખ પડે એ સહન કરે છે. ક્યારેય એણે સુદામદેવને કોઈ ફરિયાદ નથી કરી. આમે જીવનની અંદર ફરિયાદ ના કરવી, પરમાત્માને પણ ના કરવી, એના બદલે જોડણી છૂટી પાડો. ફરિયાદ એના બદલે ફરી યાદ. પરમાત્માને ફરિયાદ ના કરો, ફરી યાદ કરો. ફરિયાદ નહીં કરો તોય પરમાત્મા આપશે. નસીબમાં હશે તે. ફરિયાદ કરશો તોય આપશે. એના બદલે પરમાત્માને ફરી યાદ કરો, ફરી યાદ કરો. એ અવશ્ય દયા કરશે. યાદને ઉલટાવો તો દયા થાય. તમે એને યાદ કરો, એ અવશ્ય દયા કરશે. ક્યારેક 15-15, 20-20 દિવસ સુધી પતિ પત્ની બંને એકલું પાણી પીને ઉપવાસ કરે છે. એમાં પણ રાજી રહે છે. ક્યારે મન બગાડતા નથી. આખો દિવસ સવારે પ્રાતઃ સ્નાન કરે, શાલિગ્રામજીની પૂજા કરે, પછી શિવલિંગ છે ઘેર, શિવજીની પૂજા કરે, ત્યાર પછી ધ્યાન કરવા બેસે, ત્યાર પછી માળા લઈને બેસે. ત્યાં સુધીમાં મધ્યાહન સંધ્યાનો સમય થઈ જાય. ફરી મધ્યાહન સંધ્યા કરે. ક્યારેક સત્સંગ કરવાનો મન થાય, કથા કરવાનું મન થાય તો ઘરમાં જ કથા કરે છે. સુદામદેવ કથા કરે, એમના પત્ની કથા સાંભળે. કથા કરવા પણ ક્યારેય બહાર જતા નથી. પરમાત્માની લીલા થઈ. એક બાળકનો જન્મ થયો. પતિ પત્ની પાસે ખાવા કશું નથી. બાળકને શું ખવડાવે? પત્ની વિચારે કે મારે કંઈ ખાવા નથી, મને કંઈ વાંધો નથી, પણ ભગવાને આ બાળક શા માટે આપ્યું? બાળકને હું શું ખવડાવીશ? એનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરીશ? આના કરતા પરમાત્માએ મને બાળક ન આપ્યું હોત તો સારું હતું. એક દિવસ ભૂખ્યું બાળક બહુ રડે છે. સુદામદેવ તો ધ્યાનમાં બેઠા છે. પણ માને વ્યાકુળતા થઈ. મારું બાળક ભૂખ્યું છે, કેટલું બધું રડે છે. આના પિતા તો દ્રવ્ય માટે કોઈ પ્રયત્ન કરતા નથી. શું કરું? એને એક વિચાર આવ્યો. હું યુક્તિથી સમજાવું. એક દિવસ એણે સુદામદેવને કહ્યું, રોજ તમે કથા કહો છો, હું સાંભળું છું. આજ હું કથા કહું, તમે સાંભળો. ક્યારેક એવું કરવું, જે રોજ બોલતું હોય ને એને વાણીમાં વિરામ રાખવો, અને જે રોજ ના બોલતું હોય એને તે દિવસે બોલવાનો મોકો આપવો. સુદામદેવને કહે છે કે આજે હું કથા કરું. સુદામદેવ કે ભલે. પ્રેમથી શ્રી કૃષ્ણની લીલા ચરિત્રનું વર્ણન કરે છે. પછી કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણને એમના ગ્વાલ બાલ મિત્રો બહુ વહાલા હતા, એટલે એમના મિત્રો માટે એ માખણ ચોર થયેલા. શું આ વાત સાચી છે? તમે પણ કાયમ કથામાં વારંવાર આ વાત કહો છો, તો શું આ વાત સાચી છે? સુદામદેવ કે હા, મારા શ્રી કૃષ્ણને તો મિત્રો બહુ વહાલા. એ મિત્રો માટે ગમે તે કરવા તૈયાર થાય. મિત્રો માટે ચોર પણ મારો કનૈયો બનેલો. પછી કહે છે કે હું એક વખત દર્શન કરવા ગઈ ને, તો ગામમાં બધા મંદિરમાં વાતો કરતા હતા કે શ્રી કૃષ્ણ તમારા મિત્ર છે. હા, અમે ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા. અમારી ગાઢ મિત્રતા હતી. એ મારા મિત્ર છે.
તો તમે કોઈ દિવસ મિત્રને ત્યાં જતા કેમ નથી? મિત્રને ત્યાં તો જવાય. ના દેવી, મારે અયાચક વ્રત છે, હું કેવી રીતે જાઉં? પણ તમે તો કહો છો કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે. ભગવાન પાસે માંગવાનું ના હોય, સન્મુખ જઈને ઉભા રહીએ તો પણ એ બધું સમજી જાય, વગર માંગે બધું આપે. પણ દેવી, હું કેવી રીતે જાઉં? હું દરિદ્રી નારાયણ છું, એ લક્ષ્મી નારાયણ છે. મને બહુ સંકોચ થાય. ત્યારે સુશીલા સમજાવે છે, ભલે દરિદ્રી નારાયણ છીએ, એ લક્ષ્મી નારાયણ છે, પણ છે તો તમારો મિત્ર ને. એકવાર તો મળવા જાઓ. સુદામદેવ જ્ઞાની છે, જ્ઞાનને પચાવ્યું છે, પણ એનામાં એક સૂક્ષ્મ અભિમાન છે કે બીજા બધા બ્રાહ્મણો દ્રવ્ય માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે, હું દ્રવ્ય માટે પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. હું યાચક બની કોઈના ઘેર જતો નથી. પત્નીએ કહ્યું, કોઈના ઘેર ના જવાય, પણ ભગવાનના ઘેર તો